माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स जे मूकीए माइनस पीजे बराबर माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स जे मूकीए एक्स आई एमने एम राखीए साई एज इट इज फरी पहलानी जेम ज माइनस आई एच कट बने बादथी बहार लई लईए अने साई ने अंदर आपणे दाखल कर दीए तो एक्स आई एज इट इज रहेशे डेल साई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल एक्स आई साई अपॉन डेल एक्स जे અહીં આગળ પહેલું પદ એમને એમ રહેવા દઈએ અને બાકીના જે બે પદો છે એમાં એક્સઆઈ અને એક્સઆઈ અને સાઈ જે છે એનું 1/1 વિકલન લઈએ તો એક્સઆઈ આપણે એમને એમ રાખીએ અને ડેલ સાઈ અપોન ડેલ જે કરીએ અને બીજામાં સાઈ એમને એમ રાખીએ અને એક્સઆઈ માઇનસ એક્સજે કરીએ તો આ રીતના તમને અહીં આગળ જે બે પદો છે પહેલામાં ઉડી જતા હતા અહીં આગળ ઉડી જતા નથી તમે જોઈ શકો આ પદ જુદું છે અને આ પદ જુદું છે અહીંયા એક્સજેની સાપેક્ષ છે જ્યારે અહીં આગળ एक्स जेनी सापेक्ष है ऊपर एक्स आई है एक्स जे अपॉन एक्स जे होत तो अहीं आगळ 1 थई जाए पण अहीं एवुं थतुं નથી આ સંજોગોની આ જે પદ છે ડેલ એક્સ આઈ અપોન ડેલ એક્સ જે એને હું ડેલ્ટા આઈ જેથી દર્શાવું છું અને આ જે ડેલ્ટા આઈ જે છે એને ક્રોનેકર ડેલ્ટા વિધેય અથવા ક્રોનેકર ડેલ્ટા ફંક્શન કહેવામાં આવે છે જો આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય તો ડેલ્ટા આઈ જેનું મૂલ્ય 1 થઈ જાય છે આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય એનો અર્થ એવો થયો કે આઈ એટલે અહીં આગળ એક્સ કોઓર્ડિનેટ લો જે એટલે પણ અહીં આગળ એક્સ કોઓર્ડિનેટ લો તો એક્સનું એક્સની સાપેક્ષ વિકલન જે છે 1 થઈ જાય અને એ ખાલી સાઈ બાકી જે પહેલાં આપણે જોયું હતું એ જ પ્રકારનું થઈ જાય જો આઈ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જે હોય તો ડેલ્ટા आई जे 0 થશે એટલે કે અહીં x ની સાપેક્ષ અહીંયા x હોય અને હું અહીંયા વિકલન y ની સાપેક્ષ લઉં તો આ પદ 0 થઈ જશે અહીંયા આગળ તો આ રીતના તમે આ જે પદો જે છે x y અને z ની સાપેક્ષ તમારે કન્વર્ટ કરવા હોય તો આ બધા તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો અને 1/1 x px x py નો કમ્પ્યુટર x pz નો કમ્પ્યુટર વગેરે વગેરે તમે સાઈ ઉપરની ઇફેક્ટ દ્વારા લાવી શકશો જે આ જ પ્રકારના હશે અને બધાનો જવાબ આઈ એચ કટ જેવો જ આવશે साई जे डेल्टा आई जे 1 थी जाए आई इज इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 1 बधी बाजू उड़ी जैसे ओके ए जीतना पी आई पी जे इज इक्वल टू 0 साबित करवू है अत्यार सुधी एक्स नो पी साथेनो कम्यूटेटर आई एच कट लीधो एक्स आई पी जे नो कम्यूटर आई एच कट डेल्टा आई जे लीधो पण अहींया पी आई पी जे नो जे कम्यूटेटर है तमे जुओ आपणे 0 साबित करवो छे आपणे एल एच एस थी स्टार्ट करीए तो इज इक्वल टू कम्यूटेटर पी आई पी जे साई पर लागू पड़वा पड़े पी आई इंटू पी जे माइनस पी जे इंटू पी आई थी जाए साई एज इट इज पी आई और पी जे अपने मूल्य अँ मूकी दईए गई वक्त मूक्या था एम बराबर एक्स आई आवशे अँ डेल्टा एक्स जे आवशे अँ साई आवशे ए रीतना अँ आगळ पण आपणे 1/1 पी जे और पी आई बनेना मूल्य मूकी दईए अँ माइनस आई एच कट बीजा कौश में है पहला कौश में माइनस आई एच कट है बने ने अपने बहार काढ़ी लीए तो माइनस आई एच कटनो स्क्वेर थशे बाकी रहेशे डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल एक्स साई अने साई अपने अंदर लई लीए तो डेल स्क्वेर साई अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे डेल स्क्वेर साई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स साई अँ आई एक्स आई और एक्स जे जो बने एकबीजाथी इंडिपेन्डન્ટ हशे तो आ पद और आ पद बने सरखा थशे एनो अर्थ अँ एक्स हो अँ वाय हो तो लिनियर ए इंडिपेन्डન્ટ थाय इंडिपेन्डન્ટ थवाना कारणे तमे एक्स आई सापेक्ष पहलू विकलन लो पछी एक्स जे सापेक्ष लो अँ एक्स आई सापेक्ष पहलू लो और पछी एक्स आई सापेक्ष पछी लो तो बने पदों सरखा थशे कारण के एक्स आई और एक्स जे जो आप इंडिपेन्डન્ટ लीए तो एनो अर्थ आ पद जे छे 0 थई जशे अने 0 थई जवाथी तमने जवाब में आर एच एस तमने मळी जशे बने बाजुथी साई काढी नाखीए आपणे तो पी आई पी जे इज इक्वल टू 0 एटले के दे कॉम्यूट विथ एच अदर एटले केटलाक जे आवा डायनेमिकल वेरिएबल ने अनुरूप जे कारको छे ए कॉम्यूट पण थता होय छे तो अहीं तमे जोई शको छो कॉम्यूट थाय छे ओके आवा केटलाक बीजा कॉम्यूटेशन रिलेशनो लईए बेसिक कॉम्यूटेशन रिलेशन ए बी और सी वच्चे लईए 3 तो आ एक प्रूव करवू छे आपणे कॉम्यूटेटर ए बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए कॉम्यूटेटर बी सी प्लस कॉम्यूटेटर ए बी इंटू ए सी इंटू बी ए बी सी नो कॉम्यूटेटर लईए अहीं आगळ तो एनी जमणी बाजू सॉरी आपणे जमणी बाजू स्टार्ट करीए ए बी सी प्लस ए सी बी ए एज इट इज राखीए बी और सी नो कम्यूटेटर लीए तो बी सी माइनस सी बी लीए अहीं आगळ ए सी नो कम्यूटेटर लीए तो ए सी माइनस सी ए थशे बी एज इट इज रहेशे आ बादथी आपणे ए ने अंदर लई जईए अने आ बादथी आपणे बी ने अंदर लई जईए तो आपणे आ रीतनुं मळशे ए बी सी माइनस ए सी बी माइनस ए सी प्लस ए सी बी प्लस माइनस सी ए बी आ बंने पदों तमे जोई शको छो उड़ी जाय छे माटे बाकी रहे छे आटलुं ज पद ए बी सी माइनस सी ए बी आ थयो ए बी और सी वच्चेनो कॉम्यूटेशन रिलेशन थयो तमे जोई शको छो तो आ कॉम्यूटेशन रिलेशन आपणे ए बी सी थी दर्शावी शकीए छीए तो आ जे थई तमारी
LHS, RHSથી સ્ટાર્ટ કર્યું, LHS આવી છે. આ જ પ્રકારના બીજા જે કોમ્યુટેશન રિલેશન છે તે આ રીતના મૂકી શકાય, ABC બરાબર આ રીતના મૂકી શકીએ. આ એક પ્રકારનું કોમ્યુટેશન રિલેશન છે. A કોમ્યુટેટર ઓફ BC પ્લસ B કોમ્યુટેટર ઓફ AC, એનો પણ કોમ્યુટેટર પ્લસ C કોમ્યુટેટર AB, એનો પણ કોમ્યુટેટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ બધા તમે પ્રૂવ 1 બાય 1 કરવા હોય તો કરી શકો છો. અચ્છા, નોન ક્લાસિકલ ડાયનેમિકલ વેરિયેબલ. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની અંદર કેટલાક ચલો એવા હોય છે જેમ કે પેરિટી, જેને અનુરૂપ ક્લાસિકલ મિકેનિક્સની અંદર કોઈ અનુરૂપતા અથવા ક્લાસિકલ કોરસ્પોન્ડન્સ આપણે મળતું નથી, જેથી કરીને પેરિટી જેવો જે ઓપરેટર છે એને આપણે કોઈ ક્લાસિકલ ફંક્શન એ એક્સપીથી અથવા ઓપરેટર એ એપીથી દર્શાવી શકીએ એવું શક્ય બનતું નથી. આ સંજોગોની અંદર પેરિટી જેવો કારક છે એને ડાયરેક્ટલી ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. ડાયરેક્ટલી ડિફાઇન કરવું એટલે કેવી રીતના કે આ કોઈ દાખલા પેરિટી ઓપરેટર છે, પેરિટી ઓપરેટરની જે ઇફેક્ટ છે આપણે જાણીએ છીએ એ રીતના કોઈક અવકાશની અંદર કોઈ એક સદિશ આર લઈએ અને એની ઉપર પેરિટી ઓપરેટર પી અથવા પાય આપણે લાગુ પાડીએ તો એ જે સદિશ જે છે એ આખો રિવર્સ થઈ જશે. એટલે આર સદિશના બદલે માઇનસ આર સદિશ થઈ જશે. એ રીતના આર થીટા ફાઈની અંદર આપણે લઈએ તો આરનું મૂલ્ય માઇનસ આર થાય, થીટાનું મૂલ્ય બદલાઈ જશે, ફાઈનું મૂલ્ય બદલાઈ જશે અને તમને પેરિટી ઓપરેટરની અસર જોવા મળશે. આમ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની અંદર કેટલાક ઓપરેટરો એવા પણ છે કે જે ઓપરેટરને અનુરૂપ એ એક્સપી જેવું કોઈ ક્લાસિકલ ફંક્શન મળતું નથી. એને કારણે કોઈ એવો ઓપરેટર ડિફાઇન કરી નથી શકતા. આ આપણું ફંક્શન છે, ફંક્શનને અનુરૂપ ઓપરેટર જોતો તો અહીં એ ઓપી લખી દેવાનો અને પીની જગ્યાએ માઇનસ IH કટ નેબલા લખી દેવાનું, પણ અહીંયા આ શક્ય બનતું નથી. અચ્છા, પછી આવે છે પોસ્ટ્યુલેટ 3 રિગાર્ડિંગ ધ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ એક્સપેક્ટેશન વેલ્યુ ઓફ ધ ડાયનેમિકલ વેરિયેબલ. ગત્યાત્મક ચલની જે અપેક્ષા મૂલ્ય છે એની રજૂઆત અંગેનો આ એક પોસ્ટ્યુલેટ છે. આપણે સામાન્ય રીતે જાણીએ છીએ કે કોઈપણ ડાયનેમિકલ વેરિયેબલ એટલે ગત્યાત્મક ચલ આપણી પાસે એ હોય અને આવો એ જે ચલ છે ગત્યાત્મક ચલ, એને ધારો કે એકની એક અવસ્થા સાયની અંદર અનેક વખત આપણે માપન કરીએ, એનું 1 બાય 1 અનેક વખત આપણે માપન કરીએ તો પણ એનું મૂલ્ય છે દરેક વખતે એક સરખું મળતું નથી, પણ જુદું જુદું મળે છે. આ સંજોગોની અંદર એનું જો એવરેજ લેવું હોય અથવા તો એનું આપણે મીન લેવું હોય તો એ મીન જે છે આવા કોઈ ઇન્ટિગ્રલથી લેવામાં આવે છે. ઇન્ટિગ્રલ સાઈ સ્ટાર એ સાઈ ડી ટાવ, જ્યાં આપણે એનું જે માપન છે એ અવસ્થા સાય એટલે સ્ટેટ સાયની અંદર કરેલું છે અને એ સ્ટેટ સાયની અંદર આવું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો આપણે સામાન્ય સંજોગોની અંદર જે મીન કહીએ છીએ અથવા સરેરાશ કહીએ છીએ આપણને એનું મળે છે. હવે વાસ્તવની અંદર આ સાઈ સ્ટાર એ સાય બીજું કશું નથી, સાય અને એ સાયનો સ્કેલર પ્રોડક્ટ છે અને આ જે સાય અને એ સાયનો જે સ્કેલર પ્રોડક્ટ છે એને વાસ્તવની અંદર ગત્યાત્મક ચલ એનું અવસ્થા સાયની અંદર અપેક્ષા મૂલ્ય કહેવામાં આવે છે. ગત્યાત્મક ચલ એનું અવસ્થા સાયની અંદર અપેક્ષા મૂલ્ય કહેવામાં આવે છે. આપણે એકને એક અવસ્થાની અંદર માપન કર્યું છે, આપણે અપેક્ષા મૂલ્ય એટલે કે જે સરેરાશ છે એ પણ આપણને એ જ અવસ્થામાં મળશે, બીજી કોઈ અવસ્થામાં મળશે નહીં. આ જે અપેક્ષા મૂલ્ય છે એ સંકર પણ હોઈ શકે અથવા તો રિયલ પણ હોઈ શકે. આની અંદર જે ઇન્ટિગ્રલની અંદર જે એ છે એ કારક છે, એ ઓપી છે અને સાય જે છે અહીંયા આગળ આપણે નોર્મલાઇઝ ધારેલો છે. સાય છે એ પ્રસામાન્યકૃત તરંગ વિધેય વાપરેલું છે. તે સંજોગોની અંદર જ આ ડેફિનેશન જે છે એ સાચી ઠરે છે. જો સાય પ્રસામાન્યકૃત ન હોય, નોટ નોર્મલાઇઝ હોય તો તેને આપણે બીજી રીતના નોર્મલાઇઝ કરી અને પછી અહીંયા આગળ સાય અને સાયની અંદર જે ફેરફાર થાય છે અહીંયા લાવી અને અપેક્ષા મૂલ્ય શોધી શકીએ. તો એ કેવી રીતના થાય છે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર જોઈએ. ધારો કે સાય જે છે નોર્મલાઇઝ નથી. આ સંજોગોની અંદર તમે જાણો છો તેમ એનું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે સાઈ સ્ટાર સાઈ ડી ટાવ જે છે અહીંયા 1 નહીં મળે. જો 1 મળતું હોત તો આપણે એમ કહી શકત કે નોર્મલાઇઝ, પણ 1 મળતું નથી. એનો અર્થ કે કોઈ ધન સંખ્યા મળે છે. હવે આ જે ધન સંખ્યા મળે છે એટલે જ અહીંયા એન સ્ક્વેર કોઈ દિવસ અહીંયા ઋણ સંખ્યા મળે નહીં, કે આફ્ટર ઓલ સાય અને સાઈ સ્ટાર સાયનો આપણે પ્રોડક્ટ કરીએ તો નોર્મ મળે છે અથવા પ્રોબેબિલિટી દર્શાવે છે. પ્રોબેબિલિટી કોઈ દિવસ નેગેટિવ હોઈ શકે નહીં. આ સંજોગોની અંદર જમણી સાઈડ આપણે નોર્મ કહીએ તો એ પોઝિટિવ દર્શાવવા માટે અહીંયા એન સ્ક્વેર દર્શાવેલો છે, એન તરીકે આપણે દર્શાવતા નથી. એન સ્ક્વેર શા માટે દર્શાવવો જોઈએ? આ એન સ્ક્વેરને આપણે ડાબી બાજુ લઈ જઈએ અને એને ઇન્ટિગ્રેશનમાં લઈ જઈએ તો 1/n આપી દઈએ તો સાઈ સ્ટાર અપોન એન સાય અપોન એન ડી ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થઈ જાય. એનો અર્થ એવો થયો કે સાયનો નોર્મ જે છે અહીંયા 1 નથી, તમે જોઈ શકો છો, પણ સાય અપોન એન એનો નોર્મ છે
એ તમને 1 મળે છે. અહીંયા સાઈ અપોન એનને એક આપણે વિધેય સાઈ ડેશ તરીકે લઈએ તો આ બીજું કશું ના થયું, આ સાઈ ડેશ સ્ટાર થયો, આ સાઈ ડેશ થયો, ડી ટાઉ થયો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, એટલે કે મોડ્યુલસ સાઈ ડેશ સ્ક્વેર ડી ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થયું. એનો અર્થ કે સાઈ ડેશ છે, સાઈ ડેશ એટલે કે સાઈ અપોન એન છે એ નોર્મલાઇઝ થયો. અને હવે આ નોર્મલાઇઝ તરંગ વિધેય જે છે એને આપણે અપેક્ષા મૂલ્ય શોધવા માટે ઉપયોગમાં હવે લઈ શકીએ છીએ. પહેલાં આપણે આ સાઈને ડાયરેક્ટ લઈ શકતા નહોતા. તો હવે અપેક્ષા મૂલ્ય એ જ અવસ્થાની અંદર, સાઈ અવસ્થાની અંદર આપણે ફરી પાછું શોધીએ તો જ્યાં સાઈ હતો ત્યાં મારે હવે સાઈ અપોન એન મૂકવાનો, એ એઝ ઇટ ઇઝ સાઈ અપોન એન ડી ટાઉ. તો આ જે થયું એ અવસ્થા સાઈની અંદર એનું અપેક્ષા મૂલ્ય થયું, જે પહેલાં કરતાં થોડું જુદું છે. હવે એન ઇન્ટુ એન, એન જે છે એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે અને એનો કોઈ દિવસ સ્ટાર લઈ શકાય નહીં, કોમ્પ્લેક્સ કોન્ઝર્વેટ લઈ શકાય નહીં, પણ એટલે એન ઇન્ટુ એન બરાબર મોડ્યુલસ એન સ્ક્વેર થાય. અને એ એન સ્ક્વેરને આપણે છેદની અંદર આ રીતના મૂકી દઈએ તો આપણું ઇક્વેશન આ રીતનું બને. સાઈ સ્ટાર એ સાઈ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એટલે અંશ એમનો એમ રાખીએ. આ જે છેદ છે એ પણ ઇન્ટિગ્રેશન થયું, ઇન્ટિગ્રેશન સાઈ સ્ક્વેર ડી ટાઉ, પણ ઇન્ટિગ્રેશન સાઈ સ્ક્વેર જે છે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ મૂળ સાઈ સ્ક્વેર ડી ટાઉ એટલે કે સાઈ સ્ટાર સાઈ ડી ટાઉ એના બરાબર તો આપણે જાણીએ છીએ કે એન સ્ક્વેર છે. તો આ એન સ્ક્વેર જે છે એની જગ્યાએ આપણે આ સાઈ સ્ટાર સાઈ ડી ટાઉ મૂકી શકીએ. તો આ રીતના તમે અપેક્ષા મૂલ્ય જ્યારે સાઈ નોર્મલાઇઝ ન હોય ત્યારે પણ તમે આ અપેક્ષા મૂલ્ય શોધી શકો છો. મેથડ થોડીક બદલાઈ જાય છે, તમારે એને નોર્મલાઇઝ કરવું પડે છે. કોઈક સંજોગોની અંદર બોક્સ નોર્મલાઇઝ પણ કરવું જોઈએ. FIBSCમાં તમે જાણો છો કે બોક્સ નોર્મલાઇઝેશન કેવી રીતના થઈ શકે એની ચર્ચામાં આપણે બહુ પડતા નથી. આગળ વધીએ. આગળ સમજાવીએ તેમ અપેક્ષા મૂલ્ય જે છે એ રિયલ પણ હોઈ શકે અને કોમ્પ્લેક્સ એટલે કે વાસ્તવિક પણ હોઈ શકે અને સંકર પણ હોઈ શકે. સામાન્ય સંજોગોની અંદર કોઈપણ આપણે કોઈપણ ક્વોન્ટિટીનું આપણે એક ઓબ્ઝર્વેશન લઈએ, સિંગલ ઓબ્ઝર્વેશન લઈએ તો એ હંમેશા આપણને રિયલ પાર્ટ આપે છે. જેમ કે આપણે લેબોરેટરીની અંદર કોઈ પલ્લામાં મૂકેલું વજન નોંધતા હોઈએ તો આપણે રિયલ પાર્ટ આપે છે. કોઈ સ્કેલ માપ ઉપર તમે કોઈ અવલોકન લેતા હો તો પણ તમને રિયલ મળે છે. અને આ બધા એક કરતાં વધુ અવલોકન આવા લઈ અને પછી એનું સરેરાશ કાઢો તો પણ તમને રિયલ મળે છે. પણ જ્યારે કોઈ તમારે કોમ્પ્લેક્સ ક્વોન્ટિટી હોય અને તમારે મેઝર કરવી હોય, કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુડ વેરિયેબલ હોય, એ ક્વોન્ટિટીને તમારે મેઝર કરવી હોય તો તમારે બે રિયલ પાર્ટમાં એને છૂટા પાડવી પડે છે. જેમ કે ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ આઈબી અથવા એ માઇનસ આઈબી લઈએ તો એ અને બી જે છે રિયલ પાર્ટ થાય. તો રિયલ પાર્ટ અલગ અલગ માપી અને પછી એનું સરેરાશ લેશો તમે તો એ પણ તમને રિયલ મળશે અથવા વાસ્તવિક મળશે અને પછી એનું એડિશન મળશે એટલે કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુ તમને ક્વોન્ટિટી તમને મળી જશે. તો આ રીતના તમારે કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુડ વેરિયેબલ છે એની પણ અપેક્ષા મૂલ્ય તમારે શોધવું હોય તો 1 બાય 1 તમારે શોધવું પડે. પહેલી એનું શોધો, પછી બીનું શોધો, એનું અપેક્ષા મૂલ્ય શોધી બંનેને મૂકી દો એટલે તમને ઝેડ બરાબર એ પ્લસ આઈબી અથવા એ માઇનસ આઈબીનું તમને અપેક્ષા મૂલ્ય મળે. ઓકે, આગળ લઈએ. ઓબ્ઝર્વેબલ. સામાન્ય રીતે ક્લાસિકલ મિકેનિક્સની અંદર જે ગત્યાત્મક ચલો આવેલા હોય છે, ડાયનેમિકલ વેરિયેબલ આવેલા હોય છે, એને આપણે અહીંયા ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની અંદર ઓપરેટર તરીકે દર્શાવે. અને આવા જે ઓપરેટરો જે છે એનું આપણે જો એક્સપેક્ટેશન વેલ્યુ આપણે શોધીએ અને એ જો એક્સપેક્ટેશન વેલ્યુ આપણને વાસ્તવિક એટલે કે જે રિયલ મળે તો એ ગત્યાત્મક ચલો છે એને ઓબ્ઝર્વેબલ એટલે કે માપી શકાય તેવી ક્વોન્ટિટી એવું કહેવામાં આવે છે. ઓબ્ઝર્વેબલનું ખરેખર ગુજરાતી જે છે અવલોક્ય, જેનું માપન તમે લેબોરેટરીની અંદર કરી શકો છો એવું કહી શકાય. જો માની લો કે અહીંયા આગળ એ ઓબ્ઝર્વેબલ છે એટલે અવલોક્ય છે, એનું માપન લેબોરેટરીની અંદર થઈ શકે છે. તો આ સંજોગોની અંદર આપણે આવું કહી શકીએ કે અપેક્ષા મૂલ્ય એ બરાબર અપેક્ષા મૂલ્ય એ સ્ટાર. હવે અપેક્ષા મૂલ્ય એ બરાબર તો આપણે જાણીએ છીએ સાઈ સ્ટાર એ સાઈ ડી ટાઉ. અહીંયા આગળ અપેક્ષા મૂલ્ય એ એમને મૂકી દઈને આ સ્ટાર જે આપણે ઉપર મૂકી દઈએ, આ સ્ટારને આપણે અંદર લાવી દઈએ તો સાઈ સ્ટાર આ જે છે એ સાઈ ઉપર સ્ટાર લાગુ પડશે તો એ સાઈ સ્ટાર થઈ જશે અને સાઈ સ્ટાર નથી એની પર સાઈ લાગુ પડી જશે. તો આ થોડો આટલો ફરક પડશે કે જ્યારે બંને સરખા હશે ત્યારે આ સ્કેલર પ્રોડક્ટ લો, આ એ સાઈનો સાઈ સાથેનો સ્કેલર પ્રોડક્ટ છે અને અહીંયા જે સાઈ છે એનો એ સાઈ સાથેનો સ્કેલર પ્રોડક્ટ, આ બંને સરખા થાય છે. સાઈનો એ સાઈ સાથેનો કે એ સાઈનો સાઈ સાથેનો બંનેનો સ્કેલર પ્રોડક્ટ સરખો આ રીતના તમે લઈ શકશો. નેક્સ્ટ, એડજોઇન્ટ ઓફ એન ઓપરેટર. એડજોઇન્ટ ઓફ એન ઓપરેટર એટલે કારકનો સંલગ્ન. કારકનો સંલગ્ન એટલે નજીકનો આપણે કહી શકીશું. કોઈ પણ કારકનો સંલગ્ન કોને કહીશું? તો ધારો કે મારી પાસે કોઈ એક કારક એ છે, બીજો એક કારક હું એ ડેગર એવો વ્યાખ્યાયિત કરું, એવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરું કે જેથી કરીને આ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ ફાઈ સ્ટાર એ સાઈ ડી ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ એ ડેગર ફાઈ સ્ટાર સાઈ ડી ટાઉ થાય. તો આ એ ડેગરને એનો સંલગ્ન કારક કહેવામાં આવે છે.
આ બંને વચ્ચે ઇક્વાલિટીની સાઇન થાય. આ જ આનો જવાબ, જમણી બાજુનો જવાબ અને ડાબી બાજુનો જવાબ કોઈ પણ રીતે શોધી બંને સરખા થાય તો આ એ ડેગર જે છે એનો સંલગ્ન કારક કહેવાય. હવે અહીં આગળ જે છે એ ડેગર, અહીંયા એ ડેગર સાય ઉપર લાગુ પડે છે અને એ ડેગર જે છે એ સાય ઉપર લાગુ પડે છે. અહીંયા પણ સાય છે, ફાઈ છે. તો અહીંયા એ ડેગર ફાઈનો સાય સાથેનો સ્કેલર પ્રોડક્ટ થયો. અહીંયા જે ફાઈ સ્ટાર છે અને એ સાય છે, તો અહીં ફાઈ સ્ટારનો એ સાય સાથેનો સ્કેલર પ્રોડક્ટ થયો. તો આ રીતના એ ડેગર ફાઈ સા ઉપર લાગુ પડે કે એ જે છે એ સાય ઉપર લાગુ પડે, જ્યાં સુધી ઇન્ટિગ્રલની વેલ્યુને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી જવાબમાં કોઈ જ ફરક પડતો નથી. વેધર એ ડેગર એક્ટ ઓન ફાઈ ઓર એ એક્ટ ઓન સાય, the value of the integral on both sides remains same, and then we say that a dagger is a adjoint of an operator a. Next, આની કેટલાક આપણે ગુણધર્મો સાબિત કરીએ. એ બી કૌંસમાં લઈ એનું આપણે ડેગર લઈએ. ડેગર એ જે છે એ જાણો છો સંલગ્નતાની નિશાની છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ડેગર પ્લસ બી ડેગર. આપણે ઇન્ટિગ્રલ પેલાની જેમ જ સ્ટાર્ટ કરીએ, ફક્ત આપણે ફાઈ સ્ટાર એ સાય હતું એના બદલે ફાઈ સ્ટાર એ પ્લસ બી સાય ડી ટાવ લઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે આ એ પ્લસ બીને મારે જો સ્ટારની અંદર લઈ જવો હોય ડેફિનેશન પ્રમાણે, તો એ પ્લસ બીનો જે છે આપણે અહીંયા આગળ ડેગર બનાવવો પડે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં એ પ્લસ બી સ્ટારમાં લઈ જઈએ છીએ તો એ ડેગર બની જાય છે. પછીનું એમનું એમ રહે છે, સાય એમના એમ, ડી ટાવ એમના એમ. એટલે આપણે એક સાઈડ આ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ આપણે છેક સુધી. હવે આપણે અહીંયા આગળ આવું કરીએ કે અહીંયા આગળ જે છે બે પાર્ટ આપણે છૂટા પાડી દઈએ. આ ફાઈ સ્ટાર જે છે એમને એમ રહેવા દઈએ અને અહીંયા આગળ આ જે પાર્ટ છે આ પાર્ટ જે છે એ બંનેને છૂટા પાડી દઈએ તો બે ઇન્ટિગ્રલ આપણને મળશે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ફાઈ સ્ટાર એ સાય ડી ટાવ પહેલું ઇન્ટિગ્રેશન મળશે. બીજું ઇન્ટિગ્રેશન મળશે, આ મળશે ફાઈ સ્ટાર બી સાય ડી ટાવ. આ જમણી બાજુ આપણે એમને એમ રહેવા દઈએ છીએ. ફરી પાછી અહીંયા આગળ સંલગ્ન જે તાની ડેફિનેશન આપણે વાપરીએ તો એને તમારે જો ફાઈની અંદર સ્ટારની અંદર લઈ જવો હોય તો તમે જાણો છો એમ એને ડેગર બનાવવો પડે. તો એને હું ફાઈની અંદર લઈ જાઉં તો તમે જોઈ શકો છો એ ડેગર ફાઈ હોલ રેસ ટુ સ્ટાર સાય એઝ ઇટ ઇઝ ડી ટાવ. એ રીતના બીજામાં બીને હું સ્ટારની અંદર લઈ જાઉં, બી ડેગર ફાઈ હોલ રેસ ટુ સ્ટાર સાય એઝ ઇટ ઇઝ ડી ટાવ. જમણી બાજુ એની જ રહેશે. હવે ડાબી બાજુ જમણી બાજુ તમે જુઓ તો લગભગ ઇન્ટિગ્રેશન બધું સેમ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝ ધેર. પણ અહીંયા ફરક એટલો છે કે અહીંયા પહેલાં ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર જે છે એ ડેગર છે, બીજા ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર બી ડેગર છે અને જમણી બાજુ છે એ પ્લસ બી ડેગર છે. તો આપણે આવું લખી શકીએ કે એ ડેગર પ્લસ બી ડેગર, એટલે કે આ એ ડેગર પ્લસ બી ડેગર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી હોલ રેસ ટુ ડેગર. એનો અર્થ કે બે કારકોના સરવાળાનો સંલગ્ન એ બે કારકોના સંલગ્નોના સરવાળા જેટલો થાય છે એવું આપણે અહીંયા આગળ પુરવાર કરી શકીએ. પુરવાર થાય છે એવું થાય. એ જ રીતના બીજું લઈએ આપણે એ ડેગર